Hello all. Am I audible clearly? I have to start the recording earlier due to some system issue. Okay. So let's start. Today is our FCC's science lecture, and we are going to start with new topic today. The theory part will be learning now, and it is a vast topic as we know that we are dealing with science. Okay. So and this is your NSO level science, National Science Olympiad level. Okay, so this many whatever you are learning in your state board basics, that only with the subject be the subject, but with the extra information added to add that. Like today's topic is related to climate and adaptation that we have already learned. Yes, we have learned in this our I think chapter number 3, right? Yes, we have learned this adaptation, climatic condition, and how animals adapt to that. Anagha, Pradyumna, Sanjana, am I right? Okay, okay. So yes, we have learned this. Yes. So today's topic is weather, climate, and adaptation of animal to that climate. Okay. So this is NSO level topics. So we will be adding some extra information other than your basics. Let's start. What we are going to learn today: weather, climate, and adaptation of animals to that particular weather or climate. Okay. So what is weather? Do you know what is weather? Anyone can define weather? Yes, आपण रोज न्यूज ऐकतो. Today's weather is this, maximum temperature is this, minimum temperature is this. Do you know what is weather then? How you will define weather in your language? Yes, Pradyumna. Hello, ma'am. Weather is the Yes. day-to-day conditions of the atmosphere at the particular space. Okay, good. See, anyone else? Anyone else want to try with this? What is weather? Any language you can use, no need of English. Whatever you understand by this, whatever come in your mind by hearing a word weather, that you can tell me. फक्त वेदर हा शब्द ऐकल्यावर तुमच्या माइंड मध्ये जे येतं ते तुम्ही मला सांगू शकता. अनघा, संजना, विपुल, विल यू? एनीवन? Okay, fine. So let's see. The weather of a place can be defined as a measure of its daily atmospheric condition such as humidity, temperature, lightning events, rainfall storms, snow, and so on. Okay. So weather of a place can be defined as any atmospheric condition of that place. कोणत्याही प्लेसची त्यावेळी असणारी atmospheric condition म्हणजे तिथलं त्यावेळचं वेदर, हवामान. ओके. डिफरंट एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर. मग वेदर कोणकोणत्या इलेमेंटवर डिपेंड असतं, कोणकोणत्या एलिमेंट्समुळे आपण वेदर डिफाईन करू शकतो. दीज आर रेनफॉल, देन टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, स्नोफॉल, स्टॉर्म्स, विंड्स एक्सेट्रा. ओके. Shreya, please put your presenting. Okay. See, weather. We are going to start with weather. Okay. Shreya, today's topics are weather, climate, and adaptation of animals to that. I have just completed this weather. What is weather? The weather of a place can be defined as a measure of its daily atmospheric conditions such as humidity, temperature, lightning events, rainfall storms, snow, and so on. Okay. म्हणजे कोणत्याही प्लेसची त्यावेळची atmospheric condition, मग तिथे तापमान किती आहे,
बाष्प किती प्रमाणात आहे, हवा ह्युमिड आहे की नाही, विजा चमकतायत का, पाऊस पडतोय का जोरात, किंवा बर्फ पडतोय का, या सगळ्या कंडिशनला आपण त्या प्लेसचं वेदर असं म्हणतो. मग वेदर कोणकोणत्या एलिमेंटवर डिपेंड असतं, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, स्नोफॉल, storms, winds, etc. Okay. See, this is our figure. This is our figure number 1 where weather is shown in images. See, first is sunny, then cloudy, then partly cloudy. You have seen this one in your mobiles. Yes, तुमच्या मोबाईल मध्ये पण हे दिसतं, असं पाहिलं आहे का तुम्ही कधी? On your mobile screen we can see this with today's weather. Yes, we can see today's weather on our mobile screen. Partially cloudy, hot, warm, we can see that. See, then hot can be denoted as like this, then warm, again warm, but the conditions are different. See, cold, windy, breezy, rainy. Okay, these are some images. Now, a weather report generally contains the information about the weather of the day. तुम्ही न्यूज पाहता का, सांगा मला. न्यूज पाहताना काही वेळा येस, प्रत्येक न्यूजच्या मध्ये ब्रेक नंतर किंवा ज्या काही मेन न्यूज आहेत त्या संपल्यानंतर वेदर रिपोर्ट येतो. तुम्ही पाहिला आहे का? पाऊस असेल तर पाऊस पडताना दाखवतात टीव्हीच्या स्क्रीनवर, असं सूर्य चमकताना तो गोल फिरताना दाखवतात. येस येस. Okay, so a weather report generally contains the information about the weather of the day. Weather report मध्ये काय असतं, अशी माहिती ज्यामुळे आपल्याला त्या दिवशीचं, त्या जागेचं काय, तिथली कंडिशन आहे, हवामान कसं आहे ते समजतं, त्याला आपण वेदर रिपोर्ट म्हणतो. The government has a special department called the meteorological department that predict the weather of a place and prepare the weather report. मग हे वेदर रिपोर्ट कोण बनवतं? न्यूज चॅनल वाले बनवतात का? नाही, तर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट म्हणून एक ब्रांच आहे, एक डिपार्टमेंट आहे. मेट्रोलॉजिकल सायन्स इज अ ब्रांच ऑफ सायन्स अंडर विच वी कॅन लर्न हाऊ टू रेकॉर्ड द वेदर रिपोर्ट. ओके, त्या सायन्स मध्ये आपण वेदर रिपोर्ट लर्न कसं रेकॉर्ड करायचं ते शिकतो, आणि मग तुम्हाला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मध्ये जॉब मिळतो, आणि तिथले ते लोक गव्हर्नमेंटच एक डिपार्टमेंट आहे ते, आणि तिथील लोक वेदर रिपोर्ट तयार करत असतात. द वेदर रिपोर्ट इज जनरली पब्लिश इन न्यूजपेपर्स, रेडिओ अँड टेलिव्हिजन. आपल्याला वेदर रिपोर्ट न्यूजपेपर मध्ये पाहायला मिळतो, रेडिओ आणि टेलिव्हिजनच्या लाईव्ह प्रोग्राम वर सुद्धा पाहायला मिळतो. The weather forecast is important for people because many of our day-to-day activities are based on weather condition. For example, we can check the possibility of rainfall on a particular day and carry an umbrella with us accordingly. बघा, मग रोजचं हवामानाची कंडिशन, हवामान कसं आहे रोजचं हे बघणं आपल्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. कारण असं सांगितलं गेलं असेल बघा, आताच आय थिंक लास्ट सॅटरडेला न्यूज होती, येस हा, लास्ट सॅटरडे, की लगातार 3 दिवस पाऊस पडणार आहे, 3 ते 5 दिवस पाऊस पडणार आहे. त्यामुळे आपण काळजी घेतली की नाही? जे लोक बाहेर जाणार आहेत ते पावसासाठी रेडी राहिले, ज्यांना खूप लांब जायचं आहे त्यांनी जाणं टाळलं. त्यामुळे म्हणजेच काय, वेदर रिपोर्ट समजल्यामुळे आपण जे प्रिकॉशनरी मेजर आहेत ते फॉलो करू शकतो. ओके, सी, दिस इज अ वेदर फोरकास्ट. This type of weather forecast you can see today, Friday, Saturday, अशा प्रकारे 3 दिवसांचा वेदर फोरकास्ट दाखवलेला आहे. बघा, टुडे इन नॉर्थ रेन अँड थंडरस्टॉर्म, पाऊस आणि विजा चमकतील. त्यानंतर मॅक्झिमम टेम्परेचर 21 डिग्री, मिनिमम 14 डिग्री. साऊथ मध्ये हॉट, ड्राय आणि सनी क्लायमेट असणार आहे. मॅक्झिमम टेम्परेचर त्यांचं असणार आहे 33 डिग्री सेल्सिअस, मिनिमम असणार आहे 14 डिग्री सेल्सिअस. फ्रायडेला नॉर्थ मध्ये ब्रायटर विथ स्कॅटर्ड शॉवर, ऊन दिसणार आहे, ऊन असणार आहे, पण थोडा थोडा पाऊस पडेल. मॅक्झिमम टेम्परेचर असेल 23 आणि मिनिमम असेल 11. तर साऊथ मध्ये मोर क्लाउड विथ अ फ्यू शॉवर, ढग जास्त आलेले असतील पण पाऊस मध्यम स्वरूपाचा असेल, कमी असेल. मॅक्झिमम टेम्परेचर विल बी 28 and minimum will be 12 degree Celsius.
On Saturday, north will be sunny, spell with a few shower. Maximum will be 20 degrees Celsius. In south, early showers, sunny spell later. अगोदर पाऊस पडेल आणि नंतर उन्हाचं वातावरण असेल. मॅक्झिमम टेम्परेचर त्या दिवशी असेल 24 आणि मिनिमम असेल 10 डिग्री. ओके, दिस इज जस्ट फॉर युअर रेफरन्स. अशा प्रकारे वेदर रिपोर्ट लिहिला जातो. याच्यासाठी ही इमेज होती. अंडरस्टूड टिल हियर? Understood everyone? Okay. Now let's see the next one. The weather of a place is never constant. It can alter every day or even every hour. बघा इथे मॅक्झिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, अगोदर पाऊस पडेल मग ऊन पडेल असं का सांगण्यात आलंय? कारण प्रत्येक जागेचं वेदर हे कधीही कॉन्स्टंट नसतं. प्रत्येक दिवशी बदलतं किंवा प्रत्येक तासाला सुद्धा बदलू शकतं. आपण करतो की नाही? तुम्ही ऑब्झर्व करता ना, आता सगळीकडे आता रात्र झाली आहे तर अंधार आहे, सगळं शांत आहे, पण अचानक जोरात आवाज येऊन पाऊस पडायला पण सुरुवात होते की नाही? असं चालू आहे ना सध्या. म्हणजेच प्रत्येक दिवसाला काय, प्रत्येक तासाला सुद्धा वेदर आहे, हवामान आहे ते बदलत असतं. फॉर इन्स्टन्स, द वेदर माइट बी सनी इन द मॉर्निंग इन अन एरिया बट रेनी इन द इव्हिनिंग. सॉरी, सी म्हणजेच काय, दिवसा सकाळी आपण उठलो की सकाळी ऊन आहे, आपण म्हणतो वा आजचा दिवस चांगला आहे, आम्ही इथे जाऊ, आज हे करू ते करू, पण सडनली संध्याकाळी बघतो तर पाऊस पडायला सुरुवात होते. ओके, अशा प्रकारे वेदर ऑफ अ प्लेस कॅनॉट नेव्हर कॉन्स्टंट. The weather report of a place always include the minimum and maximum temperature of the day, which are measured using a minimum maximum thermometer. Not temperature over there, thermometers. The minimum temperature can be experienced in the morning time while the maximum temperature is experienced in the afternoon. आपण पाहिलं प्रत्येक रिपोर्टच्या प्रत्येक वेदर रिपोर्ट, मी तुम्हाला 3 दिवसाचे वेदर रिपोर्ट आता दाखवले, त्यामध्ये तुम्ही नोटीस केलं का की मॅक्झिमम टेम्परेचर आणि मिनिमम टेम्परेचर सगळ्या रिपोर्ट मध्ये लिहिलेलं होतं. ओके, मग ते काय असतं, कारण प्रत्येक दिवशी टेम्परेचर एक नोट डाऊन केलं तुम्ही, तेच दिवसभर राहणार का? नाही. मग मिनिमम टेम्परेचर कधी रेकॉर्ड करतात? मॉर्निंगला, सकाळी. आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर रिपोर्ट करतात कधी, रेकॉर्ड करतात आफ्टरनूनला. आणि दोन्हीसाठी थर्मोमीटर यूज करून ते रेकॉर्ड करत असतात. ओके, द वेदर ऑफ अ प्लेस इज नेवर, सॉरी, I have again written this. Okay, this is a rain gauge. Okay, this image is for rain gauge. रेन गेज पाऊस मोजण्यासाठी पाहतो ना आपण. पूर आल्यावर न्यूजला तुम्ही ऐकत असाल, आज इथे 14 mm इतका पाऊस पडला. ओके, तर ते कशावरून मोजतात? या रेन गेज वरून. हा आहे इन्स्ट्रुमेंट. What you will do in the next lecture, you will find out more information about rain gauge. Will you? Yes, you have to find out in detail information about rain gauge. Now, how do changes in weather occur? We know, we just now read that weather of a place never constant and changes occurs every time, every day, every hour. But how these changes occur? See, any change in the weather of a place on the earth is because of the sun, which radiates large amount of heat and light energy on the earth. See, any change in the weather of a place, कोणत्याही प्लेसचं हवामान बदलणं कशावर डिपेंड आहे? ऑन द अर्थ, पृथ्वीवर कोणत्याही जागेचं हवामान बदलणं कशामुळे बदलतं? बिकॉज ऑफ सन, विच रेडिएट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट अँड लाईट एनर्जी ऑन द अर्थ. सूर्यामुळे, सूर्य काय करतो? मोठ्या प्रमाणात उष्णता आणि प्रकाश ऊर्जा पृथ्वीवर टाकत असतो, पाठवत असतो. The formation of winds, the phenomena of rainfall and the change in season all occur because of sun. वाऱ्यांची निर्मिती होणे, पाऊस पडणे आणि आपले सीझन बदलणे, समर सीझन, विंटर सीझन, रेनी सीझन, हे सगळे सीझन बदलणे, हे सगळं कशामुळे होतं? इट ऑल डिपेंड्स ऑन sun, because every time sun radiates large amount of heat and light energy to our earth. Okay, that's why this all changes occur uh,
changes in the season also occur because of sun only. Why days are shorter in the winter season? See, we know that the earth spins on axis around the sun. आपल्याला माहिती आहे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असते. Hence the amount of sunlight a place receives varies throughout the year, varies throughout the year as its position with respect to the sun changes because of the rotation of the earth. This leads to the change in the season of a place. See, सनलाइट पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर पडणारी जी सनलाइट आहे ती पृथ्वीच्या फिरण्यामुळे काही ठिकाणी जास्त पडते तर काही ठिकाणी कमी पडते. ओके, ती बदलत असते. यामुळे काय होतं, सीझन्स बदलत असतात. इन द समर सीझन position of the place is closer to the sun and hence it receives sunlight for longer hours. While in the winter season, the position of a place is farther to the sun. Hence, it receives sunlight for shorter hours. बघा, मग हिवाळ्यातले दिवस छोटे का असतात? Why the days are shorter in this winter season? Because in the summer season, the position of the place is closer to the sun. समर सीझन मध्ये काय असतं, पृथ्वीची पोझिशन असते ती ज्या प्लेसवर जिथे समर सीझन चालू आहे त्या जागेची तो प्लेस सूर्याच्या जवळ असतो. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात सनलाइट टाकली जाते आणि ती खूप जास्त तास राहते. म्हणून उन्हाळ्यातले दिवस मोठे असतात. विंटर सीझन मध्ये काय होतं, विंटर सीझन जिथे असतो, ज्या क्षेत्रांमध्ये विंटर सीझन असतो तिथे काय होतं, ती प्लेस सूर्यापासून काही लांब असते. त्यामुळे कमी प्रमाणात सनलाइट जाते आणि सनलाइट कमी प्रमाणात गेल्यामुळे लवकरच अंधार होतो आणि त्यामुळे आपण असं म्हणतो की हिवाळ्यात दिवस छोटे असतात. ओके, गॉट each and everything? Please keep in mind, cause in the next session I will be सिलेक्टिंग क्वेश्चन अँड लास्ट टाइम जसं आपण केलेलं की क्वेश्चन घेऊन त्याची थेरी तुम्हाला परत समजवली जाईल आणि त्यानंतर मी तुम्हाला ऑप्शन एक एक एक्सप्लेन करून तुम्ही करेक्ट ऑप्शन चूज करणार. येस, त्या मेथडने आपण आता जाणार आहोत. त्यामुळे प्लीज कीप इन माइंड इच अँड एव्हरीथिंग. आपल्याला अजून पूर्ण वीक लागणार आहे नेक्स्ट लेक्चरला जाण्यासाठी आणि हे सगळं तुम्हाला आता लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सी changes in season. You can see spring in the northern hemisphere, autumn in the southern hemisphere. जेव्हा पृथ्वी इथे आहे, ओके, तेव्हा नॉर्दर्न हेमिस्फिअरला स्प्रिंग सीझन आहे, तर साऊदर्नला काय आहे, ऑटोमन आहे. देन विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फिअर, समर इन द साऊदर्न हेमिस्फिअर. वरती जे प्रदेश आहेत पृथ्वीच्या तिथे विंटर चालू आहे, तर खाली जे प्रदेश आहे, खालचा जो गोल आहे तिथे समर सीझन चालू आहे. इन दिस पोझिशन इथे आल्यावर ऑटोमन इन द नॉर्दर्न स्पेअर अँड अगेन स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न स्पेअर. ओके, अशा प्रकारे जशी पृथ्वी फिरते तसं चेंजेस होत राहतात सीझनचे. ओके, नाव क्लायमेट. व्हॉट इज क्लायमेट? अंडरस्टूड एव्हरीथिंग अबाउट वेदर? Tell me, have you understood everything about weather? Shall we move to the climate now? What is the difference between weather and climate? See, the climate of a place can be defined as the prevailing weather condition of the place for a long period of time. For example, 25 years. बघा, आपण म्हणतो माथेरान हे थंड हवेचं ठिकाण आहे. आपण फक्त आता महाराष्ट्रातलं एक्झाम्पल घेऊया. माथेरान हे थंड हवेचं ठिकाण आहे, तर विदर्भात खूप उकाडा जाणवतो. आपण हे कशावरून कन्क्लूड केलं सांगा मला? How we have reached to this conclusion? See, जेव्हा एखाद्या जागेचा वेदर रिपोर्ट काढला जातो तेव्हा सतत सतत लाईक बघा खूप पिरियड, जेव्हा भरपूर पिरियड होऊन जातो आणि तिथलं वेदर तसंच कॉन्स्टंट राहतं. येस, तिथलं वेदर तसंच कॉन्स्टंट राहतं तेव्हा आपण त्या वेदरला क्लायमेट म्हणतो. ओके, एखाद्या जागेचं प्रिवेलिंग वेदर म्हणजेच सतत सतत ते तसंच हवामान तिथे असणे त्यालाच आपण क्लायमेट असं म्हणतो. मग ते सतत सतत नोंद म्हणजे एक दिवस, 2 दिवस किंवा महिने नाही, तर
about 25 years. ओके, हजारो सॉरी खूप वर्ष लागतात, लाईक 25 years हॅव मेन्शन इयर. जर 25 वर्षापर्यंत एखाद्या ठिकाणचं वेदर सेम राहिलं, तिथं तिथं जे जसं उन्हाळा तिथे पॉवरफुल आहे विदर्भामध्ये, आणि माथेरानमध्ये थंडी पॉवरफुल आहे. ओके, प्रिवेलिंग म्हणजे पॉवरफुल और सुपिरियर थिंग. ओके, मग जर त्या ठिकाणी 25 वर्ष त्याच प्रकारचं हवामान आपल्याला पाहायला मिळतंय, तर आपण त्या कंडिशनला त्या जागेचं क्लायमेट असं म्हणू. ओके, अंडरस्टूड अबाउट क्लायमेट? येस, अ प्रिव्हेलिंग वेदर of a particular place is called as climate. Now, for example, the temperature of Rajasthan is generally high throughout the year and it does not receive much rainfall. So we can say that Rajasthan is a hot and dry place. बघा, इथे राजस्थानचं एक्झाम्पल दिलं आहे की आपल्याला माहिती आहे वर्षभर, जवळजवळ वर्षभर राजस्थानचं तापमान हे जास्तच असतं आणि तिथे जास्त पाऊस देखील पडत नाही. म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की राजस्थान हे उष्ण आणि ड्राय अशा प्रकारचा हवामान असलेला प्रदेश आहे. ओके, अंडरस्टूड? Understood what is climate and how it can be defined? Okay, now here is a image of number 5, that is different climates on earth. You can see there are different climates on earth. E is showing the polar region, that is northern hemisphere. Orange at the equator, the places at the equator are tropical rainforest. Then yellow colored is showing the dry places on earth. Then our green is showing the temperature, and the purple one is showing the continental. Okay, these are the different climates on the earth. Now, climate and adaptation. As our earth is a only living planet and it is very large, each country, each continent present on earth have the different climate. Do you agree with this? Is your climate matches with Europe and all? No. Okay, so our earth is a only living planet, and it has a very larger area, so the climate of each and every place is different. So the climate of a place can affect the living organism of that area. Yes, if are we able to live in Rajasthan? Can we adapt? Tell me. Will require many years to get adapted to that condition. Yes, we will adapt. It's not like that we can't adapt. We will. आपण adapt होऊ शकतो, पण त्याच्यासाठी it will take a longer period of time. Okay, it will take a longer period of time. So the climate of a place can affect the living organism of that area. आपण तिथे climate, जेव्हा climate change होतं, like if we go to beach, आपण जर आता गोवा किंवा अलिबाग सारख्या बीचवर फिरायला गेलो, दिवसभर तिथेच राहिलो, तर त्या सनलाईटने आपण टॅन होतो. याचा अर्थ त्या ठिकाणच्या क्लायमेटने आपल्यावर इफेक्ट नाही केला, दे हॅव अफेक्टेड अस, म्हणजेच त्याचे वाईट परिणाम आपल्यावर झालेले आहेत. द ॲनिमल्स लिव्हिंग इन अ पर्टिक्युलर रिजन अडॅप्ट देमसेल्फ सो दॅट दे कॅन सर्व्हाइव्ह द वेदर कंडिशन ऑफ दॅट प्लेस. मग एखाद्या ठिकाणी जे प्राणी राहतात ते त्या ठिकाणी जगण्यासाठी त्यांना त्या कंडिशनला अडॅप्ट करूनच घ्यायला लागतं. लाईक यू हॅव गिवन अ UPSC लेवल एक्झाम अँड यू हॅव पास्ड इट. ओके, पण आता तुम्हाला राजस्थानला पोस्टिंग झालेली आहे तुमची, मग तुम्हाला जावंच लागणार की नाही? वी हॅव टू सर्व्हाइव्ह इन दॅट कंडिशन. येस, मग तिथे सर्व्हाइव्ह होण्यासाठी तुम्हाला त्या क्लायमेटला अडॅप्ट करून घेणं गरजेचंच आहे. Yes, we have to adapt to that condition for our survival. The features and habits of the animals start to change as per the climate of the place. मग त्याच्यामुळेच काय होतं, लाईक बघा, जर आपल्याला आपण इथे राहतोय महाराष्ट्रात आणि आपलं पोस्टिंग तिथे झालं, तर तिथे राहण्यासारखं
तिथे राहण्याच्या पद्धतीने तिथल्या क्लायमेटला जुळवून घेण्यासाठी आपण स्वतःच्या सवयींमध्ये सुद्धा काहीतरी फरक घडवून आणू की नाही. येस, आपण तिथे इथल्यासारखं पाणी वेस्ट करणार नाही. कपडे घालताना आपण थोडे मऊ आणि हलके कपडे घालू, जेणेकरून आपल्याला जास्त गरम होणार नाही. सतत पाणी पित राहू. येस, सो द फीचर and habits of the animals start to change as per the climate of the place. So, this is the polar region on the earth: Alaska, Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, and Finland. These all are the polar region on our earth. Okay, so see now, let's see the polar region. The area of the earth that surrounds the North Pole and the South Pole is called the polar region. Okay, पोलार रिजन आपण कशाला म्हणतो, आपलं जे नॉर्दर्न हेमिस्फिअर आहे आणि साऊदर्न हेमिस्फिअर आहे आपल्या अर्थचं, तेथील नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल या ठिकाणी असणारे जे प्रदेश आहेत त्यांना आपण पोलार रिजन म्हणतो. ओके, आणि तिथे राहणाऱ्या अॅनिमल्सला आपण पोलार अॅनिमल्स असं म्हणतो. द क्लायमेट ऑफ द पोलार रिजन इज एक्स्ट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द इयर and receives heavy snow. आणि तुम्हाला माहितीच आहे, we have learned this in our science that पोलार रिजनचं जे क्लायमेट आहे ते वर्षभर थंडच असतं आणि तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात हिमवर्षा होते, बर्फ पडतो. The sun does not rise for 6 months of the year in the polar region and then it stays up for the next 6 months. The temperature in the polar region can be as low as -37 degrees Celsius. 6 महिने तिथे सूर्य स्वतःची उष्णता किंवा स्वतःचा प्रकाश दाखवत सुद्धा नाही आणि पुढचे 6 महिने तो तसाच राहतो. ओके, आणि तिथलं टेम्परेचर -37 डिग्री पर्यंत सुद्धा जाऊ शकतं. मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस रिजन आर पोलार बेअर्स अँड पेंग्विन. मग इथे कोणते प्राणी आपल्याला पाहायला मिळतात? मोस्टली पोलार बेअर्स अँड पेंग्विन. अँड द पेंग्विन्स अडॅप्टेशन वी हॅव लर्न. येस, अडॅप्टेशन ऑफ पेंग्विन वी हॅव लर्न, राईट? Tell me. Yes. Other animals that can be found in polar areas are fishes, birds, oxen, musk, reindeer, fox, whales, and seals. Okay. So along with our polar bear and penguin, other animals like fishes, bird, oxen, musk, then reindeer, fox, whales, and seals can also be seen. Okay, they have adapted themselves so that they can survive easily in this place. मग आता अशा ठिकाणी जिथे 6 महिने सूर्य दिसत सुद्धा नाही आणि 6 महिने तो तसाच राहतो, अशा ठिकाणी स्वतःला अडॅप्ट करून घेणे, स्वतःला सर्वाइव्ह करण्यासाठी हे प्राणी काय करतात, त्या क्लायमेटशी स्वतःला अडॅप्ट करून घेतात, सो दॅट दे कॅन इझिली सर्वाइव्ह, ते तिथे जगू शकतील. तर फर्स्ट अडॅप्टेशन आहे इथे पोलार बिअरचं. The white fur of the polar bear makes it easier for them to hide in the snow and therefore save them from predator. That we have learned. Okay, पोलार बेअरच्या अंगावर व्हाईट कलरचे केस असतात आणि त्यामुळे तो तिथल्या बर्फाळ प्रदेशात लपू शकतो. ओके, आणि तो शिकार बनण्यापासून सुद्धा वाचू शकतो. इन द सेम वे इट मेक इट इझियर टू देम टू कॅच देअर प्रे. आणि तो लपू शकत असल्यामुळे काय होतो, तो स्वतःला शिकार होण्यापासून वाचू शकतो आणि स्वतः शिकार पण इझिली करू शकतो. ओके, बिकॉज त्याचं प्रे पण त्याला पाहू शकत नाही. येस, इट्स प्रे कॅनॉट सी हिम इझिली. दॅट्स वाय he can do the hunting very easily. It can help him. The polar bear have 2 layers of thick fur on them so that they can survive extremely cold condition. Like the minimum temperature can be -37 degree also. त्यामुळे त्या पोलार बेअरच्या अंगावर केसांच्या
2 लेयर्स असतात आणि त्यामुळे तो एक्स्ट्रीमली कोल्ड कंडिशनला सर्व्हाइव्ह करू शकतो. द पोलार बेअर्स मूव्ह स्लोली अँड रेस्ट अ लॉट सो दॅट डू नॉट गेट ओव्हरहीटेड बिकॉज ऑफ इट्स थिक फर. बघा, मग आता एवढे जाड केस आहेत, मग त्याचे डिसएडव्हान्टेज सुद्धा असू शकतात की नाही? येस. थंडीपासून संरक्षण होतंय म्हणजे काय? हीट मिळते. त्या केसांचं फंक्शन काय आहे? टू कीप हिम वार्म. येस. सो मग त्याचे काही डिसएडव्हान्टेजेस सुद्धा असू शकतात. म्हणून हा पोलार बेअर खूप हळूहळू चालतो आणि खूप आराम करतो, जेणेकरून त्याची जी बॉडी आहे तिचं टेम्परेचर वाढणार नाही. त्याच्या अंगावर खूप जाड केस आहेत, त्यामुळे त्याच्या बॉडीचं टेम्परेचर वाढू शकतं. मग ते होऊ नये म्हणून तो खूप हळूहळू चालतो आणि खूप आराम सुद्धा करतो. द पोलार बेअर्स ऑफन स्विम और वार्म डेज टू कीप देमसेल्फ कूल. मग जेव्हा आपण अगोदरच वाचलं की 6 महिने सूर्य दिसतो आणि 6 महिने तो तसाच दिसत नाही. ओके. मग जेव्हा डेज वॉर्म असतात तेव्हा तो स्वतःला कूल ठेवण्यासाठी हा पोलार बेअर स्विम करतो. द paws of the polar bear are large and wide so that it can swim as well as walk easily on the snow. त्याचे जे पायाचे किंवा हाताचे ज्याला पंजे म्हणू आपण, ते काय असतात? मोठे असतात आणि पसरट असतात, जेणेकरून तो इझिली स्विम करू शकतो आणि बर्फावर सुद्धा नीट चालू शकतो. The polar bear can swim underwater as well because it can keep its nostrils closed for a long time. बघा, पोलार बेअर पाण्याच्या आतमध्ये सुद्धा पोहू शकतो, कारण तो त्याचे जे नॉस्ट्रिल आहेत, नाकपुड्या आहेत, त्या खूप वेळासाठी बंद करून घेऊ शकतो. त्यामुळे त्याच्या नाकात पाणी न गेल्यामुळे तो खूप वेळ पाण्याच्या खाली राहू शकतो. The strong sense of smell of polar bear makes it possible to locate its prey during such harsh weather. मग अशा एकदम कठीण वातावरणात त्याच्याकडे अजून एक स्ट्रॉंग गोष्ट आहे, अजून एक ऍडव्हान्टेज आहे, म्हणजे त्याची जी स्मेल करण्याची शक्ती आहे, जो सेन्स आहे स्मेलिंगचा, तो खूप स्ट्रॉंग आहे. इट्स स्मेलिंग सेन्स इज सो स्ट्रॉंग सो दॅट ही कॅन स्मेल इट्स प्रे फ्रॉम अ व्हेरी लॉंग डिस्टन्स. खूप जास्त अंतरावरून सुद्धा तो त्याच्या शिकाराचा वास घेऊ शकतो. एवढा त्याचा स्मेलिंग सेन्स स्ट्रॉंग आहे. Okay, understood about the polar bear, how he has adapted to that polar region's climatic condition? Yes. Everyone, please reply. Have you understood? Okay. Now, next is the penguins. I forgot to highlight and the names of animals. See, penguins. The penguins are also white in color so that they can hide in the snow. Okay. They have thick skin with large fat content in their body so that they can survive the cold weather easily. See, the polar bear has very thick fur or hair on his body, but the penguin does not have any type of hairs in on his body. So how they can be survive in such a harsh environment? They have a very strong or thick skin with large fat content. त्यांच्या स्किन मध्ये खूप जास्त फॅट कंटेंट असतं, त्यामुळे ते या कोल्ड वेदर मध्ये इझिली सर्व्हाइव्ह करू शकतात. Penguins generally live in a crowd or nest closely so that they can stay warm. एकत्र आणि एकमेकांना ऊब मिळण्यासाठी, अंग उबदार ठेवण्यासाठी ते गर्दीत आणि एकत्रपणे राहतात. The penguins have webbed feet which allow them to swim. आणि त्यांना तिथे स्विम करण्यासाठी बदकाप्रमाणे त्यांच्या पायांना सुद्धा वेब असतात. This is the Siberian crane. Siberian crane, migratory birds in the polar region. तुम्ही ऐकलं आहे का? पोलार रिजन मधून काही स्पेसिफिक क्लायमेट मध्ये आपल्याकडे भारतामध्ये हे पक्षी उडून येतात. Have you ever heard the news like this? Yes. Good. Okay. बघा. मायग्रेटरी बर्ड इन दी पोलार रिजन. मायग्रेशन म्हणजे काय? एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी जाणं. The birds, in order to protect themselves from cold weather of the winter in the polar region, often migrate from these areas to warmer places. बघा,
काही बर्ड्स असे असतात जे स्वतःला ह्या पोलार रिजन मध्ये राहतात, पण विंटर सीझन मध्ये स्वतःला प्रोटेक्ट करण्यासाठी ते गरम ठिकाणी उडून जातात, मायग्रेट होतात. देन दे रिटर्न बॅक आफ्टर द विंटर सीझन, आणि विंटर सीझन संपल्यावर ते त्यांच्या पोलार रिजन मध्ये परत येतात. फॉर एक्झाम्पल, द सिबेरियन क्रेन मायग्रेट्स टू इंडिया इन राजस्थान, हरियाणा अँड सम नॉर्थ ईस्ट रिजन ड्युरिंग द विंटर सीझन इन सिबेरिया. बघा हाऊ क्लेवर दे आर. येस, डू यू अग्री विथ दिस? दे आर सो क्लेवर की विंटर सीझन चालू झाला सिबेरियामध्ये की ते काय करतात, राजस्थान, हरियाणा या भारतातील गरम ठिकाणी येऊन राहतात आणि विंटर सीझन संपला की सिबेरियाला परत जातात. These birds that migrate to different places during a change in weather are often called migratory bird. यांना migratory bird का म्हटलं जातं, कारण ते हवामानातील बदलानुसार त्यांची जागा बदलत असतात. They can travel huge distances of 15,000 kilometers to protect themselves from extremely cold environment. सिबेरिया पासून भारतात येणे, लाईक ते फ्लाइट मध्ये बसून येतात का? येस, नो. सो they have ability, that is their adaptation, that they have the ability to travel, to fly for about 15,000 kilometers to protect themselves from this their extremely cold environment that is present in the polar region. Such birds migrate to the same places every year, आणि हे प्रत्येक वर्षी त्याच जागेवर जातात. The migratory birds fly very high so that the heat generated by the flight wings can be disposed of in the cold condition. See, हे migratory birds खूप जास्त वरती उडतात, so that the heat generation by the flight wings can be disposed of in the cold condition. आणि cold condition मध्ये ते उडून गेलेली त्यांची एवढं वरती उडल्यानंतर त्यांची ज्या पंखांमुळे जी गरमी आलेली असते ती या कोल्ड कंडिशन मध्ये डिस्पोज होते. The migratory birds have a sense of direction so that they can travel to the same place every day. Like polar bear has a very strong sense of smell. These migratory bird have sense of direction. त्यामुळे ते एकाच ठिकाणी प्रत्येक वर्षी एकाच ठिकाणी जात असतात. The migratory birds also use landmarks or follow the direction of the sun and start to migrate. आणि ते दे आर सो क्लेवर की ते लँडमार्क सुद्धा फॉलो करू शकतात, लँडमार्क यूज करतात. लाईक हरियाणाला जायचं आहे तर हरियाणा, गेल्या वर्षी आपण इथे गेलो होतो तर ते बरोबर त्या वर्षी दुसऱ्या वर्षी तिथेच पोहोचणार, आणि त्यासाठी ते सन आणि स्टार्सचा सुद्धा उपयोग करतात डायरेक्शन समजण्यासाठी. The birds also use the magnetic field of the earth and find direction. Apart from birds, fishes, insects and mammals also migrate, that we know. Okay, now the tropical region. Have you now understood about the polar region? We have completed here polar region. Have you clearly understood? Yes. Now the tropical region. The tropical region on earth are the regions which are close to the equator and hence receive more amount of sunlight during the year. बघा हे ट्रॉपिकल रिजन कुठे असतात, आपल्या जे विषुववृत्त आहे, इक्वेटर आहे आपलं, ओके, त्याच्या ठिकाणी त्याला जवळ असणारे प्रदेश म्हणजे ट्रॉपिकल रिजन. इक्वेटरच्या जवळ असणारे प्रदेश म्हणजे ट्रॉपिकल रिजन, आणि तिथे काय होतं, पूर्ण वर्षभर सनलाइट चांगल्या प्रमाणात पुरवली जाते. बिकॉज ऑफ these areas have a hot climate, आणि तिथे क्लायमेट कसं असतं, हॉट असतं. टेम्परेचर इन द ट्रॉपिकल रिजन कॅन बी as high as 40 degree Celsius and drop until 15 degree Celsius only. मॅक्झिमम किती असतं, 40, आणि कमीत कमी 15 पर्यंतच येऊ शकतं. The length of the day and night are almost equal in this region. मोस्टली जेवढा दिवस असतो तेवढीच मोठी रात्र सुद्धा असते. However, there is a lot of rainfall and so the tropical rainforests are found in this region. जरी ऊन जास्त असलं
तरी तिथे पाऊस पण खूप मोठ्या प्रमाणात पडतो आणि म्हणूनच इथे खूप जास्त प्रमाणात जंगल पाहायला मिळतात. लाईक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेझॉन. येस, अमेझॉन. हॅव यू heard about the tropical rainforests of Amazon? Yes. The tropical rainforests are home to a wide variety of vegetation and animals. Yes, खूप जास्त प्रमाणात झाडं आहेत, जंगल खूप जास्त आहेत, तर अॅनिमल्स पण तिथे जास्तच असणार आहेत. म्हणून सगळ्यात जास्त व्हरायटी आपल्याला व्हेजिटेशन म्हणजे प्लांट आणि अॅनिमल्सची सगळ्यात जास्त व्हरायटी आपल्याला ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मध्येच पाहायला मिळते. Due to large habitation, the animals often compete for food in this region. See, खूप जास्त प्रमाणात अॅनिमल्स आहेत म्हणून त्यांच्यात सतत त्यांच्या अन्नासाठी कॉम्पिटिशन चालू असतं. Many animals have adapted themselves so that they can live on trees and find their food easily. मग खूप जास्त प्राण्यांनी असं अडॅप्टेशन केलं, स्वतःची बॉडी अशी अडॅप्ट करून घेतली की ते झाडांवर राहू शकतात आणि झाडांवरूनच त्यांचं अन्न मिळवू शकतात. The skin color of these animals is generally similar to that of the surrounding so that they can catch their prey easily and protect themselves from the predator. मग ह्या अॅनिमल्सचा जो स्किन कलर आहे तो ते ज्या वातावरणात ज्या ठिकाणी राहतात त्या ठिकाणी असणाऱ्या झाडांशी किंवा त्या प्रदेशाशी मिळता जुळता आहे. त्यामुळे काय होतं, they can easily catch their prey and predator पासून स्वतःचं रक्षण सुद्धा करू शकतात. Also, many of these animals have a good eyesight and better sense of hearing. आणि खूप जास्त याच्यापैकी बहुतेक अॅनिमल्सची आयसाइट खूप चांगली असते आणि त्यांना ऐकू सुद्धा खूप चांगलं येतं. ओके, here are different animals that are found in the tropical rainforest and their features. See, first is the red eye frog. Many types you can many time this frog you can see on Animal Planet or Discovery. Yes, have you seen this? Yes, anyone? Okay, I have seen this on Animal Planet. This is a red eye frog. It has a sticky feet so that it can climb up on the trees easily. बघा, हा द रेड आय फ्रॉग आहे, हा बेडूक झाडांवर चढण्यासाठी त्याचे पाय स्टिकी असतात, त्यामुळे तो उंच उंच झाडांवर सुद्धा चढू शकतो. ओके, नेक्स्ट, द सेकंड इज मंकी इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. They have long tails so that they can climb the trees easily. त्यांच्या शेपट्या खूप लांब असतात so that ते झाडावर easily चढू शकतील. Even their hands and feet have a structure that helps them in holding the branches of the trees easily. त्यांचे हात आणि पाय पण अशा प्रकारे अडॅप्ट झालेले असतात, त्यांचं स्ट्रक्चर असं असतं की ते झाडाची फांदी खूप सहजरित्या पकडू शकतील. नेक्स्ट आहे टॉकन बर्ड. The toucan birds adapt themselves so that they can find food easily. The toucan bird has a large and long beak with which it can reach the food that is found on weaker branches as well. बघा, ब्रांच वीक असेल तर जर हा टाउकन बर्ड त्याच्यावर बसला तर ती ब्रांच मोडून तो खाली पडू शकतो, पण त्याची चोच एवढी स्ट्रॉंग आणि लांब असते, मोठी असते की तो त्या वीक ब्रांच वरच पण फ्रूट इझिली घेऊ शकतो. Next, the tiger in tropical rainforest. Lion and tiger, they have thick skin, sharp eyesight and sensitive hearing. Okay, त्यांची त्वचा जाड असते, आयसाइट एकदम शार्प असते आणि सेन्सिटिव्ह हिअरिंग, ऐकू त्यांना खूप छान येतं. नेक्स्ट इज द लायन टेल मकाव, बियर्ड ऍप ज्याला म्हणतो आपण, बियर्ड एप. सी, द बियर्ड एप म्हणजे दाढी सारखं. येस, बघा त्याला दाढी आहे जसं आणि त्याची शेपूट आहे वाघासारखी, तो आहे एप. वाघ आणि सिंहासारखी, सिंहासारखी शेपूट आहे. The beard ape lives generally on the trees in the tropical forest because it finds its okay, sorry. See,
The beard ape lives generally on the trees in the tropical forest because it can find its food easily on them, such as insects, seed, fruit, leaves, flower and the stem. मग हा जो बियर्ड एप आहे, द लायन टेल मकाव, हा काय खातो? इन्सेक्ट, सीड्स, फ्रुट्स, लीव्स, फ्लॉवर आणि स्टेम. मग जनरली हा झाडांवरच राहतो आणि हे सगळं फूड त्याला इझिली मिळून जातं. द बियर्ड एप ऑल्सो हॅज अ सिल्वर व्हाईट मेन दॅट स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स हेड टू इट्स चिक. Okay, silver white mane he has, which start from head to cheek. Then elephant in the tropical rainforest also have adapted themselves according to the climate. They have also adapted themselves according to the climate which is present in the tropical rainforest. Its huge trunk gives a nice sense of smell and help in picking the food easily. त्याची खूप मोठी सोंड ही त्याला स्मेल करण्याची जास्त शक्ती देते आणि तो त्याचं अन्न इझिली उचलू शकतो. द एलिफंट ऑल्सो इट्स द बार्क ऑफ द ट्रीज. ओके, झाडाचा बार्क सुद्धा तो खातो. द टस्क और लार्ज टीथ ऑफ एलिफंट अलाव इट टू क्लिअर द बार्क ऑफ द ट्रीज. मग ते साफ करण्यासाठी तो स्वतःच्या दातांचा वापर करतो. द लार्ज इयर ऑफ द एलिफंट अलाव इट टू hear sensitive sound that make it easier for it to protect itself from a predator. त्याचे जे मोठे कान आहेत त्याच्यामुळे तो लहानात लहान साऊंड देखील ऐकू शकतो, ज्याच्यामुळे त्याची शिकार होण्यापासून वाचू शकतो. द इयर्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द एलिफंट फ्रॉम द हॉट अँड ह्युमिड क्लायमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट मध्ये असणारा हॉट अँड ह्युमिड क्लायमेट पासून आपला स्वतःचं रक्षण तो त्याच्या इयर्समुळे करू शकतो. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द थेअरी ऑफ युअर वेदर, climate and adaptation of animal to that particular climate. Have you clearly understood all of this? Yes, tell me. Okay, everyone. Yes, so in the next lecture we will be dealing with a question related to that. Okay, questions related to that in the format which we have taken in the last lecture. Okay, what we had in the last lecture, we have taken a question and on that I will explain you each and every point, each and every option, and you will select the correct one. Okay, till then, bye bye everyone, you can leave now. Bye, ma'am. Bye.